जय जगन्नाथ पिलामने तुम मानू मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पंचम श्रेणी भाषा महक पाठ 3 जेथाए पर उपकारे विषयटी आज आम आलोचना करिबा। ए गद्य विभागटी को आम पढ़िबा। ए गद्य विभागर लेखक हेउछंती डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री। विषयर ना होची जेथाए पर उपकारे। ताहले पिला माने आमे विषयटी को पढ़िबा। तुमे माने मन दे शुणिब एवं बुझिब, जहा फल क्वेश्चन आंसर कला बेले तुमको आउ कष्ट हेबो नाही। ठीक भाव में आंसर दे पारिबो, सहज लागिबो। देख पिला माने, भारत आमर जन्मभूमि। विराट आमर ए देश अनेक राज्य केन्द्रशासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करथिले जणे साधु। मन रखुथिबो, नाटी तांकर थिला मेकरण। ताहले गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जणे साधु जन्मग्रहण करथिले, तांकर ना हेउछि कोन ना मेकरण। से थिले गुरु दत्तात्रेय शिष्य। तेणु मन रखिबो, साधु ना होछि मेकरण। मेकरण गुरु दत्तात्रेय शिष्य थिले। मन रखिबो, मेकरण गुरु दत्तात्रेय शिष्य थिले। नेक्स्ट, गिरिनार पर्वत पाददेश अरण्य रे से 12 वर्ष तपस्या करथिले। मन रखिबो, मेकरण गिरिनार पर्वतर पाददेश थिबा अरण्य रे बसिकी से 12 वर्ष तपस्या करथिले। मन रखिबो, एही समय मध्य भोक हेले से कंदमूल खाउथिले, शोष हेले झरणा पानी पी तृषा निवारण करथिले। ताले मेकरण गिरिनार पर्वत पाददेश थिबा अरण्य रे 12 वर्ष काल तपस्या करुथिले। जेतले से तपस्या करथिले, तांकु जेतले भोक लागुथिला, शोष लागुथिला, से बण रे थिबा कंदमूल को खाउथिले एवं झरणा पानी पीकी निजर तृषा निवारण करुथिले। गुरु दत्तात्रेय जेतेबेले जानिले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुछंती, तांको मन आनंद रे पूरी गला। तांको गुरु सुनिबा को पाइले, तांको शिष्य कठोर परिश्रम करुछंती बा कठोर तपस्या करुछंती। से तांको पाखरे पहुँची आशीर्वाद कले। तांको मन आनंद हो गला, मो शिष्य से एते कठोर तपस्या करुछि सुनी तांको मन खुशी हो गला एवं तांको देखा करबा को से इच्छा कले। देखा करी ताको आशीर्वाद देबो बोली भाबिले। सेथि पई से ता पाखरे जाई के पहुँची गले। मेकरण दत्तात्रेय को कहिले, गुरुदेव जेतेबेले मेकरण दत्तात्रेय जाइकी मेकरण पाखरे पहुँचिले, सेतले मेकरण गुरु को देखिकी पचारे। मेकरण दत्तात्रेय को कहिले, गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या कर सारिछि ना। मेकरण तांको गुरु को कहउछंती, गुरुदेव मु 12 वर्ष हलानी तपस्या कर सारिछि, एबे मते आउ कोन करबा को हेबो दया करी कहंतु। दत्तात्रेय तांको 2टी तुम्बी देई कहिले। दत्तात्रेय तांको गुरु मेकरण को कहिले। मेकरण जतले पचारला, गुरुदेव मु तो 12 वर्ष काल कठोर तपस्या कर सारलेनी, एबे मते कोन करबा को हेबो कहंतु गुरुदेव। जतले गुरु को पचारिछि, गुरु सेतेबेले दत्तात्रेय को 2टी तुम्बी देई कहिले। तुम्बी कहिले लाउर खोल, टाण खोल, सुखी जाइथिबा टाण खोल को तुम्बी कहा जाए है। लाउ खोलटा टाण तुम्बी तुम्बी दे कहले, पुओ तुमे जो कच्छ भूमि आसीछ, तुमे कच्छ अंचल जन्मग्रहण करछ, जो गुजरात कच्छ अंचल सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। कच्छ अंचल बहु अंचल होछि मरुभूमि। से मरुभूमि अंचल दे जाउथिबा पथिक माने पानी न पी तृषारे कातर होई पड़ती एवं कष्ट अनुभव करती। पानी अभाव अनेक समय से माने मृत्यु मुखरे भी पड़ती।
ତାହେଲେ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବହୁତ ମରୁଭୂମି। ସେଇ ମରୁଭୂମି ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପଥିକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ନ ପିଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ବି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବ ବୋଲି ଗୁରୁଦେବ ମେକରଣକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ତୁମ୍ବି ପାତ୍ର ନିଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ ସେଇ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ଶୋଷରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ବି ପଡ଼ନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ତୁମ୍ବି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମେକରଣ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଚାଲିଗଲେ। ମେକରଣ ମଧ୍ୟ ଗିରିନାର ପର୍ବତରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ସରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜର କଚ୍ଛ ଭୂମିକୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଯେହେତୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ତମର କାମ କ'ଣ? ମେକରଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଗୁରୁଦେବ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଆ କର, ତୁମର ହେବ ମହତ୍ କାମ। ସେଠାରେ ସେ ବାଲି ମାଟିରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କଲେ। କେଉଁଠି? କଚ୍ଛ ଭୂମି ଯେଉଁ ମରୁଭୂମିକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ବି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପୁରାଇ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମରୁଭୂମିରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ 2ଟି ତୁମ୍ବି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ଭରୁଥିଲେ, ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ସେ ମରୁଭୂମିର ବହୁ ଦୂରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ଶୋଷରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଉଥିଲେ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ମୁକୁଳି ଆସୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମେକରଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଥିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଣି ପାଉନଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମେକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲି ବୁଲି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମେକରଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କ୍ରମେ ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମେକରଣ କ'ଣ ହେଲେ ନା ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ଭାରରେ ବୋହିକି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି। ନିଜେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ପାଳିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନେଇପାରିଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ପାଳିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି। ମନେ ରଖିବ, କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା। ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି 2ଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମେକରଣ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାଇକି ପାଣି ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗଧ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଲେ। ଗଧର ନାଁ ହେଉଛି ଲାଲା ଆଉ କୁକୁରର ନାଁ ହେଉଛି ମୋତି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ତୁମ୍ବି ପାତ୍ର 2ଟି ରହିଥିଲା ସେଇ ତୁମ୍ବି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରିକି ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡବା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ? ଗୋଟେ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ମୋତି ଆଗରେ କୁକୁର ଚାଲୁଥିଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା ଲାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଧ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ମଣିଷମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ସେଇ ଡବା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ମେକରଣ ଡବା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋତି ଲାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ମେକରଣ ଲାଲା ପିଠରୁ ତୁମ୍ବି 2ଟି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନବେଳା ମେକରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ 2 ଭାଗ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଲା ମୋତି ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମେକରଣ ସେଇ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରୁ 2 ଭାଗକୁ ମୋତିକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁରକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ।
ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭାଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୋକ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବି ଦେବିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ଭୋକିଲା ବାଟୋଇଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଥରେ କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେତେକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜା ସାରାଦିନ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ସେହି ମରୁଭୂମିରେ ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଗଧ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଛି। ଏଠି ତ ମରୁଭୂମିରେ ଚିତାବାଘମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫେର ଗଧ କୁକୁରମାନେ କେଉଁଠୁ ହେଲେ? ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିପରି? ଚିତାବାଘ ତ ଖାଇଦେବା କଥା, ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଇଲେ, ତେଣୁ ଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେମିତି? ସେଉଠୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ପରିଚିତ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଆକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ? ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଶିକାର ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଚାଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣକୁ ଆମେ ଭେଟିବା। ତାପରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ନା ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ରାଜା ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଲା ମୋତି ଅଟକି ଗଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରି ନିଜର ଥରଥର ହାତରେ ଗଧ ପିଠିରୁ ପାଣି ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ଗଧର ବେକରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। କୁକୁରକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା। ଯେଉଁ କାଗଜ କୁକୁରକୁ ଧରେଇଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଲେଖାଥିଲା। ପାଖ ଗାଁ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲାଇଥିବା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଦୋକାନକୁ, ଦୋକାନରେ ଯାହା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ସେ ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି, ସେ ଦୋକାନୀ ବି ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ। ସେ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଥିଲା କାଗଜରେ, ମେକରଣ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁଣାରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମେକରଣକୁ କିଏ ଯାଇକି? କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିଏ ଡାକିଲେ? ନା ମେକରଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମେକରଣଙ୍କ ଦେହ ଶୀତରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଏ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ମେକରଣ କହିଲେ, ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମେକରଣ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ, ମୋର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବି ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା କଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଖାଲି ଦେହ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଥରୁଛନ୍ତି ଶୀତରେ। ସେ ରାଜା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚଦରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ମେକରଣ ଖୁସି ହେଲେନି। ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟି ରାଜାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଚଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ରାଜା ମେକରଣଙ୍କ ଦେହରେ, ମେକରଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ତାକୁ ବିନୟର ସହିତ ଚାଦରଟିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାର ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ
ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରହିକି ଖାଲି ଦେହରେ ମୁଁ ଏ ଶୀତଟାକୁ ସହିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଶୀତ ସହିତ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚଦର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ଆପଣ ତ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାହା ଦାନ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ମେକରଣ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି। ତାହା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଜିଠାରୁ ଏ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାଜା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମେକରଣ କହିଲେ ଏ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ବଞ୍ଚଉଛି, ତାଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। କାହାର ଭୟ ନଥିବ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କରିବିନି, କେହି ବି ଆଜିଠାରୁ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମେକରଣ ସବୁବେଳେ ପର ଉପକାରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗଦ୍ୟରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲ? ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲାଗିବା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ ସବୁବେଳେ ପର ଉପକାରରେ କରୁଥିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।